good afternoon to all the participants of Duo Fitness Training Program. I would like to thank management, Dean Dr. R. Revati, Principal Dr. R. Geeta Rani and NSS Program Officers Ms. S. Anubala and Ms. E. Divya for giving the opportunity to inculcate yoga. I am Maunika Devi, doing yoga for past 12 years. I am presently teaching yoga at Ishe Yoga Center and I am a professional classical dancer completed Arangetram. We'll start our session with Slokam. Everyone join your hands, close your eyes. Yogena siddhasya patena vacha malam charirasya savaityakena yopakarotam pravaram munina patanjalim pranchaleranatoshmi om shanti shanti shanti. Now slowly rub your hands. Feel the heat in your hands and keep it in your eyes. Remove the positive energy all over your body. Now slowly open your eyes and see your hands. Relax. We'll just see about what is yoga. Yoga is not a workout, it is a working. And meditation is the point of spiritual practice to make us teachable, to open up our hearts and focus our awareness so that we can know what we already know and be who we already are. This is about yoga. Next, we'll see about workout. First workout is called jumping jacks. Up, down, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. You can also do the variation in that. It means you have to cross your leg front and back while jumping. Cross your leg front, side, back, side, front, side, back, side, front, side, back, side. Relax. Make your body relax. Do inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Now we'll see the second workout. It is called as squat. Stretch your legs apart. Keep your hands like this and sit down. Come up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Do inhale, exhale. Inhale, exhale. Now we'll see the third workout. It is called as kneeling push-up. Everyone lie down, front side. Okay. Cross your legs. Keep your hands near your chest and come up.
down, up, down, up, down, up, down, up, down, up, down, up, down. Relax. You can sit in Makrasana and relax, or slowly you can. அடுத்தது யோகாவின் வரலாறு குறித்து பார்ப்போம். பதஞ்சலி முனிவர் யோகத்தை 8 அங்கங்களாக கூறுகிறார். இவர் யோக சூத்ரா என்ற நூலை இயக்கியுள்ளார். பதஞ்சலி முனிவரை யோகத்தின் தந்தை என்று அழைக்கிறோம். அந்த 8 நிலைகள் என்னவென்றால் இயமம், நியமம், ஆசனம், பிராணாயாமம், பிரத்யகாரம், தாரணை, தியானம், சமாதி. இந்த 8 நிலைகளின் விளக்கங்கள் குறித்து இப்பொழுது பார்ப்போம். இயமம் என்பது சமூக ஒழுக்கம் ஆகும். இரண்டாவது நிலை நியமம். நியமம் என்பது ஒழுக்கத்தின் மூலம் தன்னை சுத்தப்படுத்திக் கொள்ளல். மூன்றாவது ஆசனம். ஆசனம் என்பது உடற்பயிற்சி அல்லது இருக்கை. நான்காவது பிராணாயாமம். பிராணாயாமம் என்பது சுவாசித்தலை சீர்படுத்துதல். ஐந்தாவது நிலை பிரத்யகாரம். பிரத்யகாரம் என்பது புலன்களை அடக்குதல். ஆறாவது தாரணி. இது என்னவென்றால் ஒருமுகப்படுத்துதல். ஏழாவது நிலை தியானம். தியானம் என்பது அமைதியாக இருத்தல். எட்டாவது நிலை சமாதி நிலை. இது ஆனந்த நிலை அல்லது யோக நிலை எனப்படும். இந்த 8 நிலைகளை மனிதன் வாழ்வில் கடைபிடித்தால் அவன் வாழ்வு செழிப்பாய் அமையும். அடுத்தது யோகா செய்யும் ஒவ்வொருத்தரும் எந்த மாதிரி உணவு முறைகளை பயன்படுத்த வேண்டும் அல்லது செயல்முறைப்படுத்த வேண்டும் என்பது குறித்து பார்ப்போம். நாம் யோகாவில் இருந்தால் உணவு முறைகளையும் கட்டுக்குள் இருந்து அவை கடைபிடிக்க வேண்டும். அவை 3 உணவு முறைகள் உள்ளன. அதாவது தாமச உணவு, ராஜச உணவு, சாத்வீக உணவு. முதலில் தாமச உணவு என்றால் என்ன என்பது குறித்து பார்ப்போம். எந்த உணவு ஒருவனுக்கு உடலில் சோம்பேறித்தனத்தையும் மந்த புத்தியையும் கொடுக்கிறதோ அதுவே தாமச உணவு என்று சொல்வார்கள். இரண்டாவது ராஜச உணவு. உடலையும் உள்ளத்தையும் அதிகமாக தூண்டும் காரம், மசாலா சேர்த்த பொருட்கள் ராஜச உணவு என்பார்கள். மூன்றாவது சாத்வீக உணவு. மனிதனுக்கு நல்ல எண்ணங்களையும் புத்தி கூர்மையும் ஆரோக்கியமான உடல் வளத்தையும் தரும் உணவு சாத்வீக உணவு என்று அழைப்பார்கள். முளை கட்டிய பயிர் வகைகள், உணவு வகைகள் நாம் சாப்பிட்டால் நம் உடல் ஆரோக்கியம் பெறும், ஞாபக சக்தி பெறும், உடலில் உள்ள ஊளைச்சதைகள் குறையும். இந்த 3 உணவு முறைகள் தான் தாமச உணவு, ராஜச உணவு, சாத்விக உணவு என்பார்கள். Next, we'll see about Surya Namaskaram. Today I am again teaching Surya Namaskaram because if you can't do asanas daily, it is sufficient to do Surya Namaskaram 7 rounds. It will make your day more healthier. We'll start with asana name. Pranamasanam, Hasta Uttanasanam, Pada Hastasanam, Ashva Sanchalasanam, Duvipada Sanchalasanam, Ashtanga Namaskaram, Bhujangasanam, Parvadasanam, Ashva Sanchalasanam, Pada Hastasanam, Hasta Uttanasanam, Pranamasanam. Now second time we'll do with counts. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12. Relax. Relax. Do inhale, exhale. அடுத்தது இந்த யோக பயிற்சிகள் செய்வதனால் நமக்கு கிடைக்கும் பயன்கள் யோக பயிற்சிகளின் பயன்பாடு குறித்து பார்ப்போம். இருட்டிலிருந்து வெளிச்சத்திற்கு வர உதவும், தவறிலிருந்து உண்மை உணர உதவும், துன்பத்திலிருந்து இன்பம் அடைய உதவும், அறியாமையிலிருந்து அறிவை பெற உதவும், அழியும் உடலிலிருந்து அழியா ஆன்மாவை அறிய உதவும். யோகம் உறுதுணை புரிகிறது. இரத்த அழுத்தம், மன இறுக்கம் குறையும். அரை மணி நேரம் தியானம் நமக்கு 6 மணி நேர உறக்கத்தை உண்டாக்கும். நீண்ட காலம் ஆரோக்கியமாக வாழ இது துணை புரிகிறது. இதனால் இரத்த அழுத்தமும் நீரிழிவு நோயும் குறையும். முறையில் பிரம்ம ஞானத்தை போதிக்கக்கூடிய நூல்களில் பகவத்கீதை முக்கிய இடத்தை வகிக்கிறது. பகவத்கீதையில் யோகத்தை பற்றிய பல செய்திகள் கூறப்படுகிறது. அடுத்தது ஆசனாஸ் குறித்து பார்ப்போம். முதலாவது ஆசனம் புஜங்காசனம். Lie down in front. Straight. Keep your hands near your chest. Slowly come up. Feet up. Okay. Your legs should be flat. Press your stomach and look up. Hold this for 10 counts. 1, 2,